Hello friends, welcome back to our channel. Now we are going to discuss about a TET previous year question paper which is held on 4th Jan of 2026 of shift 1 paper that we are going to discuss. Let us observe the question part. In a survey of 1593 families of a village, it is found that 103 families have neither mobile nor laptops and 1324 families have mobile and 257 families have laptop. The number of families in that village having both mobile and laptop is ఓకే. అంటే ఒక సర్వే నిర్వహించుకున్నారంట. ఆ సర్వేలో 103 ఫ్యామిలీస్ కి మొబైల్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ ఏది లేదు. అండ్ 1324 ఫ్యామిలీస్ కి మొబైల్ ఉంది అని అండ్ 257 ఫ్యామిలీస్ కి ల్యాప్టాప్ ఉందని తెలిసింది. ఇక్కడ ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ కి మొబైల్ మరియు ల్యాప్టాప్ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. ఓకేనా. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు, total number of families, that is n of mu is equals to 1593 and how many families having mobile, that is 1324. So n of m, if I suppose as a 1324, and how many families are having laptops, n of l as a 257, and what we are asked to find out, how many families are having both mobile and laptop. So this we need to find out. And what else we have given? We have given that complement of n of L union M. Complement means what? Which they are not having a laptop and mobile. Okay, రెండు లేని ఫ్యామిలీస్ అన్ని 103. ఓకే, దీని నుంచి మనము n ఆఫ్ L ఇంటర్సెక్షన్ M కనుక్కోవాలి. సో దానికోసం మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు, కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఓకే, మనకి ఏ కాంప్లిమెంట్ ఫార్ములా తెలుసు. ఏ కాంప్లిమెంట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు n ఆఫ్ మ్యూ మైనస్ n ఆఫ్ ఏ. అలాగే n ఆఫ్ ఎల్ యూనియన్ ఎం కాంప్లిమెంట్ అంటే n ఆఫ్ మ్యూ లోంచి n ఆఫ్ ఎల్ యూనియన్ ఎం ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఇది 103, దట్ గివ్స్ యూ మ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ families, total families ఎంత 1593 minus n of L union M. Okay, on interchanging these two terms, we get it as an n of L union M as a 1593 minus 103. And doing so, we get it as an n of L union M, that we get it as an 1490 we got. And here we know that n of L union M. We know that n of L union M. And here what I'm going to do, I'm going to make use of a formula, that is n of A union B can be written as n of A plus n of B minus n of A intersection B. By using this formula, n of L union M can be written as n of L plus n of M minus n of L intersection M. In this, we know this quantity as a 1490 and n of L we know it as a 257 and n of M as a 1324 minus n of L intersection M. So on interchanging these two terms, we get it as an n of L intersection M. L intersection M is equals to, okay, and adding these two terms, we get it as an 1581 minus 1490. So that n of L intersection M we get it as a 91. అంటే ల్యాప్టాప్ మరియు మొబైల్ రెండు ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని ఉన్నాయంట, 91 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయంట. అంటే ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్, ఆర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 153 న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఓకే, దీనికోసం మనకు ఒక ఫార్ములా తెలుసుకోవాలి. ఆర్థమెటిక్ మీన్ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ will be is equals to n into n plus 1 by 2 into n. This 2 will get cancelled. We get it as an n plus 1 by 2 అనేది ఫార్ములా. సో ఆర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈస్ వాట్? n plus 1 by 2. అలాగే మనకి ఇక్కడ కనుక్కోవాల్సింది ఆర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 153 న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాబట్టి ఆర్థమెటిక్ మీన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 153 న్యాచురల్ నెంబర్స్ is equals to 153 plus 1 by 2, that is 154 by 2, that is equals to 2 1 the 2 277. So answer is what? 77. That is the first option is the correct answer. ఈ ఫార్ములా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఇస్ వాట్? n plus 1 by 2 అనే ఫార్ములా తెలుసుకున్నట్లయితే మనకి ఆన్సర్ ఈజీ వస్తుంది.
ఓకేనా. నౌ లెట్ us see the next question. Which of the following is an infinite set? దీంట్లో అపరిమిత సమితి అంటే అపరిమితంగా మూలకాలు ఉన్న సమితి ఏది అని అంటున్నాడు. ఓకే, సెట్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 10. హోల్ నెంబర్స్ అంటే ద కలెక్షన్ ఆఫ్ హోల్ నెంబర్స్ స్టార్టెడ్ విత్ 0 and 1 2 3 and so on. And what we are asked to find out, we are asked to find out whole numbers which are less than the 10. less than the 10 అంటే 0 నుంచి ఎక్కడి వరకు 9 వరకు ఉంటాయి. దీనిలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి? 10 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఏబుల్ టు కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ సెట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో ఇట్ ఈస్ అ ఫైనైట్ సెట్. మనము కౌంట్ చేయగలగడానికి వీలున్న మూలకాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ అనేది ఇన్ఫైనైట్ సెట్ కాదు, అది ఫైనైట్ సెట్. అలాగే సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ ద 10. లెస్ దెన్ ద 10 10 కన్నా చిన్న ప్రధాన సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 2 3 5 and 7 ఈ 4 మాత్రం ఉన్నాయి. దీంట్లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని మనం కౌంట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఇది కూడా ఫైనైట్. And set of integers less than the 10. Integers is represented by z, and in this we have 0 and we have positive numbers and we have negative numbers. Okay, and what else we are asked to find out in this? The integers which are less than the 10. 10 కన్నా చిన్న ఇంటీజర్స్ అడుగుతున్నాడు. 10 కన్నా చిన్న ఇంటీజర్స్ ఏమి ఉంటాయి? 9 ఉంటుంది, 8 ఉంటుంది, 7 ఉంటుంది. అలాగే మనకి 0 is also, and all the negative numbers like -1 -2 -3. Likewise there are infinitely many integers which are less than the 10 కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఇన్ఫినిట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఓకేనా. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ చూసినట్లయితే సెట్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దెన్ ద 10. న్యాచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దెన్ ద 10 అంటే దాంట్లో ఖచ్చితంగా 9 న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, అది కూడా ఫైనైట్ సెట్ అవుతుంది. సో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి సూటబుల్ ఆన్సర్ ఏంది? ఇక్కడ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఇన్ఫైనైట్ సెట్ అంటే a set which is consisting of infinitely many elements is known as an infinite set. And let us see the next question. The ratio of the number of diagonals of a pentagon to the number of vertices of the cuboid. ఇక్కడ ఒక పెంటగాన్ అంటే పంచభుజి యొక్క కర్ణాల సంఖ్యకు మరియు దీర్ఘగణంలోని శీర్షాల సంఖ్యకు మధ్య గల నిష్పత్తి అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ పెంటగాన్ లో ఎన్ని కర్ణాలు ఉంటాయి అని తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ పాలిగాన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ కి కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా ఉంది, అది నేర్చుకోవాలి. ఇఫ్ పాలిగాన్ టేక్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్స్ as a n, then number of diagonals will be obtained by using this formula, that is of n into n minus 3 by 2. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కోఆర్డినేటర్ తీసుకున్నట్లయితే కోఆర్డినేటర్ లో ఎన్ని సైడ్స్ ఉన్నాయి? మనకి 4 సైడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో n ప్లేస్ లో 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 4 into 4 minus 3 that is 1 by 2. అంటే కోఆర్డినేటర్స్ లో ఎన్ని డయాగ్నల్స్ ఉంటాయి? 2. అలాగే ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటి? పెంటగాన్ లో డయాగ్నల్స్ అడిగినాడు. పెంటగాన్ అంటే ఏ పాలిగాన్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై 5 సైడ్స్. ఇక్కడ n is equal to 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 5 into 5 minus 3 that is 2 by 2. అంటే ఇక్కడ పెంటగాన్ లో ఎన్ని డయాగ్నల్స్ ఉన్నాయి? 5 డయాగ్నల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ వర్టిసెస్ ఆఫ్ ద క్యూబైడ్ లో ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉంటాయి? క్యూబైడ్ కి 8 వర్టిసెస్ ఉంటాయి. క్యూబైడ్ కి ఈ 8 వర్టిసెస్ ఉంటాయి. చూడండి, ఈ డాట్స్, ఈ పాయింట్స్ 8 పాయింట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి క్యూబైడ్ కి ఎన్ని వర్టిసెస్ ఉన్నాయి? 8 వర్టిసెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కావాల్సిన రేషియో ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ డయాగ్నల్స్ ఆఫ్ పెంటగాన్ దట్ ఈస్ 5 is to number of vertices of a cuboid, that is 8. So 5 is to 8 is our required answer. That is our fourth option is the correct one. Okay, now let us see the next question. Which of the following angles cannot be constructed using the ruler and compass? Okay, ఏ యాంగిల్స్ ని మనము రూలర్ అండ్ కంపాస్ ను యూజ్ చేస్తూ కన్స్ట్రక్ట్ చేయరాని యాంగిల్. అంటే నార్మల్ గా యాంగిల్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏది? మనం ప్రొట్రాక్టర్ అంటాము, which is in the shape of semicircle. And which is consisting of 2 scales. One is inner scale and other is outer scale. దీన్ని ఏమంటామంటే ప్రొట్రాక్టర్ అంటాం. ప్రొట్రాక్టర్ తో ప్రతి యాంగిల్ ని మనం డ్రా చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది. కానీ రేర్ కేసులో ఒక్కోసారి ప్రొట్రాక్టర్స్ యూజ్ చేయకుండా మనం యాంగిల్స్ డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏ యాంగిల్స్ ని మనం డ్రా చేయొచ్చు, ఏ యాంగిల్స్ ని డ్రా చేయరాదు అనేది మనం తెలుసుకోవడం ఉంటుంది. కొన్ని యాంగిల్స్ మాత్రమే మనము ప్రొట్రాక్టర్ లేకుండా రూలర్ మరియు కంపాస్ తో డ్రా చేసుకోగలుగుతున్నాము. అవేంటి అంటే ఆల్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 15 యొక్క మల్టిపుల్స్ ని మనము ఈజీగా రూలర్ అండ్ కంపాస్ తో ఈజీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 105 ఉంది అంటే 105 ని 15 మల్టిపుల్ గా రాయొచ్చా అంటే 15 7 గా రాయొచ్చు. 15 7 105 అంటే 105 ఇస్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 15 కాబట్టి సో మనము 15 degrees ని డ్రా చేయొచ్చు. ఆల్ ద మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 15 degrees ని కూడా మనము రూలర్ అండ్ కంపాస్ తో డ్రా చేయొచ్చు కాబట్టి 105 ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ 7.5 అంటే ఏంటి అంటే
హాఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ 15 లో సగం 15 కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే 15 బైసెక్షన్ కూడా చేయొచ్చు కాబట్టి 15 లో సగం అంటే 7/1/2 ఇది కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే 85 చూడండి 85 ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చా అంటే ఇది 15 మల్టిపుల్ కాదు కాబట్టి దీన్ని రూలర్ అండ్ కంపాస్ తోటి కన్స్ట్రక్షన్ చేయరాదు. సార్ 22.5 ఇలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అంటే దీన్ని 7/1/2 ఇంటూ 3 7/2 ఇంటూ 3 మనం 7/2 కి కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి దాన్ని 3 టైమ్స్ అలాగే కంటిన్యూస్ గా చేస్తుంటే మనకు వస్తుంది. లేదు అంటే మనం 45 డిగ్రీస్ డ్రా చేసి దాన్ని బైసెక్షన్ చేసిన 22.5 వస్తుంది. సో మనము ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్ లో 85 ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ నాట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 15 కాబట్టి మనము ఈ 85 డిగ్రీస్ అనే యాంగిల్ ని కంపాస్ మరియు రూలర్ తో మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి పాసిబుల్ కాదు. సార్ మరి దీన్ని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అంటే మనం ప్రొట్రాక్టర్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా, అన్ని యాంగిల్స్ రూలర్ అండ్ కంపాస్ తో డ్రా చేయడానికి లేవు. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము. 96 క్వశ్చన్. ద గ్రేటెస్ట్ 4-digit which when divided by 3, 8, 12 and 15 leaves the remainder 2 as the in each case. ఓకేనా, ఫస్ట్ 3, 8, 12 and 15 తో భాగించబడే ప్రతి సందర్భంలో శేషం 2 వచ్చే 4 అంకెల పెద్ద సంఖ్య అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ 3, 8, 12 and 15 లతో భాగించబడే అతి చిన్న సంఖ్య ఏందో కనుక్కుంటున్నాం. అంటే లీస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై దిస్ అంటే మనం ఎల్సిఎం కనుక్కుంటున్నాం. ఇండైరెక్ట్ గా 3 టేబుల్ 3 1 3 3 టేబుల్ 8 రాదు యాక్సెస్ 3 4s అండ్ 3 5s. ఇప్పుడు 2 టేబుల్ 2 1 2 4s 2 2s 2 టేబుల్ లో 5 రాదు యాక్సెస్ మళ్ళీ 2 1s 2 2s 1s అండ్ 5. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది మనకి 3 2 6 6 2 12 and 12 into 10 that is 120. 120 is the least కామన్ మల్టిపుల్ అంటే 120 అనేది ఈ 3, 8, 12 తో ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ అయ్యే అతి చిన్న సంఖ్య అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 120 తో నేను 4 అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య 4 అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య ఏంటి 9999 ని డివైడ్ చేస్తున్నాను. డివైడ్ చేస్తే చూడండి 3 8 12 8 960 దీన్ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 9 3 and 9 and 12 3 360. ఓకేనా, సో 9 3 అంటే మనము 4 అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య ఈ ఇచ్చిన నెంబర్లతో డివిజిబుల్ అయ్యే 4 అంకెల అతిపెద్ద సంఖ్య ఏమవుతుందంటే 9993 నుంచి ఈ రిమైండర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి వచ్చే నెంబరు 9960 అనేది ఈ ఇచ్చిన నెంబర్ తో ఎగ్జాక్ట్ డివిజిబుల్. అంటే 9960ని నువ్వు 3 తో డివైడ్ చేసిన రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. అదే 5 తో డివైడ్ చేసిన రిమైండర్ 0నే అవుతుంది. ఓకేనా, సరే 15 తో డివైడ్ చేసిన రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. ఓకే, 12 తో డివైడ్ చేసిన రిమైండర్ 0 అంటే దిస్ ఇస్ ద గ్రేటెస్ట్ 4-digit నెంబర్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై దిస్ గివెన్ నెంబర్స్. బట్ వాట్ వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్, వీఆర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గ్రేటెస్ట్ 4-digit నెంబర్ when we get a remainder 2 when we divide this number by the given number. అంటే ఇచ్చిన నెంబర్స్ తో డివిజిబుల్ కాకుండా రిమైండర్ 2 రావాలి అంటే దీనికి 2 యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ గ్రేటెస్ట్ 4-digit నెంబర్ విచ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ డివిజిబుల్ బై 2 ప్లస్ 2 దట్ ఈస్ 9962 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the next question. Square root of 272 square minus 128 square. ఓకేనా, సార్ ఇది నార్మల్ గా చేయాలంటే 272 స్క్వేర్ అంటే 272 ఇంటూ 272 చేసి దాని ప్రోడక్ట్ చేసి మళ్ళీ 128 ఇంటూ 128 ప్రోడక్ట్ చేసి ఆ రెండు ప్రోడక్ట్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి దానికి స్క్వేర్ రూట్ చేయాలంటే చాలా కష్టం. కానీ విత్ ఇన్ ద రూట్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫార్మ్ లో ఉంది. దీన్ని ఎలా ఫ్యాక్టరైజ్ చేయొచ్చు a ప్లస్ b ఇంటూ a మైనస్ b. ఓకేనా, సో దీన్ని కూడా స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దీంట్లో ఇది a ఇది b, సో a ప్లస్ b అంటే 272 ప్లస్ 128 ఇంటూ 272 మైనస్ 128 చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది. వీటిని యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది 400 ఇంటూ వీటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 144. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 400 ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 400 అంటే 20, స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 144 అంటే 12 240 అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే 0.37 బార్ ఓవర్ 37. దీనికి ఈ ఒక్క నెంబరే ఇచ్చినాడు. ఆప్షన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ ని
P/Q ఫామ్ లో రాయమని అర్థం చేసుకోవాలి. సో ఇచ్చింది ఏంటి 0.37 బార్ ఓవర్ 37. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్ దట్ 0.37 ఇట్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఇన్ఫినిట్లీ మెనీ టైమ్స్. ఇది ఎలాంటి నెంబరు అంటే నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్. ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్. ఇలాంటి నెంబర్స్ ని P/Q ఫామ్ లో రాయడానికి ఈజీ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్ ని యాజ్ సీజ్ గా డెసిమల్ పాయింట్ లేకుండా రాసేసుకొని దీంట్లోంచి ఏ డిజిట్స్ కి అయితే బార్ లేదు అంటే దీంట్లో 0 అనే నెంబర్ ఒకదానికి బార్ లేదు కాబట్టి రాసేసుకున్నాము. డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత ఎన్ని డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి చూడండి, 373737 2 డిజిట్స్ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి 2 9 చేసుకోవాలంటే మనకి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది 37/99. ఇదే మనకి ఆన్సర్. సో సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఓకే, నౌ లెట్ us see the next question. If sec theta plus tan theta is equals to p, then we are asked to find out the sin theta. ఇది డైరెక్ట్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్, 10th స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. మనకి సెక్ థీటా అండ్ టాన్ థీటా ఇచ్చారు కాబట్టి దెర్ ఇస్ అన్ ఐడెంటిటీ విచ్ ఇస్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ trigonometric ratios, that is of sec square theta minus tan square theta is equals to 1. దీని నుంచి sec theta plus tan theta into sec theta minus tan theta is equals to 1 అని రాయొచ్చు. ఓకేనా, ఇది a స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ ఫామ్ లో ఉంది. దీన్ని a ప్లస్ b ఆఫ్ a మైనస్ b ఫామ్ లో రాస్తున్నాను. దీని వాల్యూ తెలుసు, sec theta plus tan theta వాల్యూ మనకి p ఇచ్చినాడు. p ఇంటూ sec theta minus tan theta gives us 1. From this sec theta minus tan theta is equals to 1/p. ఇది ఇలా సెకండ్ ఆప్షన్, సెకండ్ ఈక్వేషన్ అంటున్నాము. ఓకేనా, మనకి ఇచ్చింది ఏంటి sec theta ప్లస్ tan theta is equals to p అని ఇచ్చినారు కదా. ఇది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. రెండు ఈక్వేషన్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం. యాడ్ ఈక్వేషన్ 1 అండ్ ఈక్వేషన్ 2. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1 says that sec theta plus tan theta is equals to p, and second equation is what, sec theta minus tan theta is equals to 1/p, and adding this you will get to the 2 times of sec theta is equals to p plus 1/p. దీన్ని యాడ్ చేస్తే మనకు p స్క్వేర్ ప్లస్ 1/p వస్తుంది. సో దీని నుంచి sec theta is equals to p స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2p వస్తుంది. ఓకే, sec is a reciprocal of cos. దీనికి reciprocal తీసుకుంటే cos theta is equal to 2p/p స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఇది ఒక యాంగిల్ థీటా అనుకున్నట్లయితే అడ్జసెంట్ సైడ్ టు ద థీటా ఈస్ 2p అండ్ హైపోటెన్యూస్ ఈస్ p స్క్వేర్ ప్లస్ 1. దీనిలో నుంచి మనం పైథాగరస్ థీరం యూజ్ చేస్తూ అపోజిట్ సైడ్ కలుపుకుంటే మనకు p స్క్వేర్ ప్లస్ p స్క్వేర్ మైనస్ 1 వస్తుంది. ఓకేనా, సో అప్పుడు సైన్ థీటా అప్లై చేస్తే మనకు థీటాకి అపోజిట్ సైడ్ ఏంటి p స్క్వేర్ మైనస్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 1 అన్నది సైన్ థీటా. సో రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్, p స్క్వేర్ మైనస్ 1/p స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇది డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్, కానీ ఇది చాలా స్టెప్స్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే. ఓకేనా, దీన్ని 2 స్టెప్స్ లో కూడా రాయొచ్చు నేను, కానీ మీకు అందరికి అర్థం కావడానికి ఇలా డిస్క్రిప్టివ్ మెథడ్ లో చేసినాను. కానీ ఆబ్జెక్టివ్ మెథడ్ ఇస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. దిస్ మెథడ్ ఇస్ నాట్ ప్రిఫరబుల్ బై ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్. Okay, now let us see the next question. The height of equilateral triangle is 5√3, then it's a area. Okay na, so okay, equilateral triangle యొక్క height ఇచ్చినాడు. ఓకేనా, మనకి ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అంటే ఏంటి, a triangle in which all sides are equal. If all sides are equal in measures, then height of this equilateral triangle is what, √3/2 times of each side. అంటే ఇక్కడ హైట్ ఎంత ఇచ్చినాడు 5√3 ఈక్వల్స్ టు √3/2 టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ. దీని నుంచి ఏ రావాలంటే 5√3ని ఈ √3/2ని ఫార్వర్డ్ చేస్తే 2/√3 వస్తుంది. సో √3 గెట్ క్యాన్సల్, వి గెట్ ఇట్ as an a is equals to 5 to the 10 centimeters వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈచ్ సైడ్ ఆఫ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ 10 centimeters వచ్చింది కాబట్టి దెన్ ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు √3/4 a స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ √3/4 into a is what, 10 square అంటే 10 into 10. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఆఫ్ 100. సో 2 2s are 2 5s 2 1s are 2 5. సో 5 5 25 25√3 is the answer. ఏరియా అనేది 25√3 వచ్చేసింది. కానీ ఇంత లెంతీగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ వెన్ వీ నో ద హైట్ తెలిసినప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఏంటి అది, h²/√3. ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తూ హైట్ అనేది మనకి ఏమి ఇచ్చినాడు 5√3 కాబట్టి 5√3² అంటే 5√3 into 5√3/√3. ఇక్కడ √3 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 5 5 25
25√3 సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. అంటే ఇలా మనకు ఏరియా ఆఫ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కి మనకు హైట్ తెలిసినప్పుడు కనుక్కునే ఫార్ములా ఏంటి h²/√3. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటే మనకు ఆన్సర్ ఇంకా 1-2 స్టెప్స్ లోనే వచ్చేస్తుంది. ఇంత లెంత్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. కానీ మెమరీ బేస్డ్ మనం ఎక్కువ మెమరీ గుర్తుపెట్టుకుంటే అవసరం. ఒకవేళ మనకి ఈ ఫార్ములా మనకు గుర్తు లేదంటే ఇది ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి. మనం రెండు నేర్చుకొని పెట్టుకోవాలి. ఓకేనా?